આપણે છે ને બથીશ્વર મહાદેવથી નીકળી જાય પછી આપણે બોટનું થોડુંક કવર કરીને પછી પાછા જસ્ટ આગે આવ્યા છે કરસા સાઈડ અને અહીંયા આવી જઈએ છીએ આપણે ખારાવા હનુમાન દાદાની જગ્યાએ એમના સ્થાનકે એ બાપુના દર્શન કરીએ. અહીંયા જે ખારાવા હનુમાન દાદા છે એમના પણ દર્શન કરીએ. ચાલો મિત્રો, તો પહેલાં ખારાવા હનુમાન દાદા છે એમના દર્શન કરીએ અને પછી બાપુ પાસે જઈએ અને એમને પણ પૂછપરછ થોડી ઘણી કરીએ. शिकले कर साहिब की बंदगी पूजा को दो अन जीवो ने जीववा दो अहिंसा परमो धर्म. आ जीवन में आया पछी बंगला बनावानी मोटा मोटा महल बनावानी कोई जरूर नहीं. लोकोने बतावानी पण जीवने भोजन आपो अने भजन करो बे ज वस्तु साची छे. अने सिंह जंगल में एकलो होय एनी पर कोईनो हक नहीं. बंधन में नहीं. साधु कोईना बंधन में रहतो नहीं. स्वतंत्र जीवन जीवे छे एनु नाम साधु छे. बापू ये बीवे नहीं अने बीवे ये बापू नहीं. आ जीवन में बे सूत्र राखो अने चालशे फावशे अने नभशे. आटलू जीवन में सूत्र राखो. संसारी होय के सन्यासी होय तो जीवन में कोईनी पासे भीख मांगवा नहीं जवुं पड़े. पण जीवनी जे दया राख्यो तो भगवान तमने आपशे आपशे ने आपशे. आ बापूनुं सूत्र बचपणथी छे ने छे. अने गौ मातानी सेवा करजो. ओम नमो नारायण. जय गिरनारी. आवा बाप भाई ने 100 वर्ष ने ऊपर जीवड़ावे ये बापू ने प्रार्थना छे. ओम नमो नारायण. जय गिरनारी. हर हर महादेव. खारावाला हनुमान आश्रम कलसार महंत श्री नागा सन्यासी बहादुर गिरीजी बापू ब्रह्मलीन गुरु श्री श्री दिगंबर गगन गिरीजी बापू 23/11 खारा में हूँ बपोरे 4 वागे आव्यो तो अत्यारे 16मुं वर्ष चाले छे. 26 साल चाले छे. अने आ खारानुं नाम खारावाला हनुमान केम पड्युं के दरिया में ज्यारे बंधारो बांध्यो नतो बांध ए वखते पाणी खारा हनुमानना मंदिरे आवी जतुं हतुं एटले खारावाला हनुमान नाम पड्युं छे. अने ज्यारे हूँ आव्यो ए वखते कांई नहोतुं आए अने आव्या पछी गौशाला गिरनारी गौमाता गौशाला संत निवास मार्बलनुं मंदिर शेर अने जे नरेन्द्रसिंह बापुए सरपंच हता ए नरेन्द्रसिंह रणजीतसिंह राजा एमने आ जमीन गौ माता ने माटे बहादुरगिरी बापू ने कृष्ण अर्पण करी अने आज खारानी जमीन जो 22 वीघा के 25 वीघा छे जमीन गौ माता ने माटे आपेली छे. अने बापू तो गौ माताना प्रेमी छे. अने जे गायों अत्यारे गामो गाम शहरों शहर रखड़े छे अने जे गाय माता ज्यारे तमने दोवा दे 5 लीटर 10 लीटर दूध काटती हो 2 लीटर दूध काटती हो त्यां सुधी तमे राखो छो अने पछी एने तमे रखड़ती मूकी दो छो. एनी दुखनी वेदना केटली हशे. खावा माटे पाणी पीवा माटे तड़पती हशे. वरसादमां तड़पती हशे ज्यारे अने वरसादमां छूटवाती हशे. धुजारी थती हशे. टाट सड़ी जती हशे. शियाळामां ठंडीमां फरती हशे. तड़कामां फरती हशे. केटલું દુઃખ હશે. એટલે હું તો ગૌ પ્રેમી જ છું. અને गौ माता माटे कदाक्षण आ जन्म तो नहीं. क्षत्रिय तनु धरी समर सुकाना कुल कलंकु तेही पावर आना. क्षत्रियनु शरीर धरी अने जे गाय ब्राह्मण पशु पक्षी आश्रा धर्म ने जे न पाड़ी सके ये क्षत्रिय ज नथी. अमे तो नागा सन्यासी छे. धर्म माटे बेन दीकरी माटे गौ माता ने माटे एने माटे रक्षण माटे कदाक्षण मरवानुं आवे ने एक वार नहीं करोड़ों जन्म लेवा पड़े तो अमे कुर्बान थवा माटे तैयार छीए. पण गौ माता की सेवा करजो. पशु पक्षी ने खवड़ावजो. कबीर कहे कमाल को 2 बाता शिकलो कर साहेब की बंदगी अने भूख्या को 2 अन्न. बहादुर गिरीजी बापू कहा जीवने कर महादेव नु भजन अने भूख्या ने 2 अन्न. अने कहेवानो अर्थ ये छे के अखंड आ धूणो 10-12 वर्षथी अखंड गौ माताना अडाया छाणाथी अखंड चालू राखेलो छे. एमां लाकड़ुं नहीं. बापू पोते निर्व्यसनी छे. चा बीड़ी तमाकू मावो गांजो पण कोई व्यसन नहीं. પોતે રસોઈ હાથે બનાવીને 25 થી 30 35 40 કૂતરા જ્યારે દિવાળીએ 8 9 10 કૂતરીઓ હોય એટલે 30 35 ગલુડિયા આવી જાય
અને હાલમાં અત્યારે 20-25 કૂતરા તો છે જ. એની સેવા પોતે બાપુ કરે અને નાના નાના મકાન બનાવી દે, બસ તાપડા નાખી દે અને એની સેવા તો કરે જ છે. પશુ પક્ષીના પ્રેમી જ છે. દયા ધર્મ કા મૂલ હે પાપ મૂલ અભિમાન, તુલસી દયાને છોડીએ જબલગ ઘટમે પ્રાણ. આ જીવની અંદર, આ ખોળિયાની અંદર પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી બીજા જીવને સુખ આપો. જીવો અને જીવવા દો, અહિંસા પરમો ધર્મ બાપુનો એ જ ધ્યેય છે. પણ પોતે ભૂખ્યા રહે અને બીજાને જમાડવું એ બાપુનો ધ્યેય છે. અને બાપુએ તો બહુ મહેનત કરી છે. નાનપણથી જીવાત્માને ખવડાવ્યું છે ને ભગવાને પ્રેક્ટિકલ બાપુને ઘણું આપ્યું છે. પહેલું તો આપવાની વાત તો બીજી વાત છે, ભૌતિક સુખ તો બીજી વાત છે, પણ પહેલાં અંતરનું સુખ ભગવાને મને આ પશુ પક્ષીએ બહુ આપ્યું. શરીર બહુ સારું આપ્યું છે, કદી દુઃખ નથી પડ્યું. ઓમ નમો નારાયણ. જય ગિરનારી, હર હર મહાદેવ. ખારાવાળા હનુમાન આશ્રમની જય હો ખારાવાળા દાદાની જય ગિરનારી, જય દત્તાત્રેય ભગવાન. અત્યારે જે પૂરા ભારતમાં એટલી બધી ગૌ માતા રીબાય છે, મંદિરો તો લોકો કરે છે, આશ્રમ કરે છે, મહેલો બનાવે છે, પણ કોઈ ગૌ માતાની સેવા કરતું નથી. પણ બાપુ તો પોતે ગાય હોય, રોજ હોય, પશુ હોય, પક્ષી હોય, અરે કૂતરું પડી ગયું હોય ગામમાં તો પણ એની સેવા કરેલી છે. આખલો કેમ છોકરાને પર આખલાને 12 વર્ષ રાખ્યો છે આશ્રમમાં બાપુએ. એને મારો દોવાનો નહોતો, એના પર ભંડારા કર્યા. એક બળદ ગામમાં છોડી દીધો હતો, એને 7 વર્ષ રાખી 1.5 લાખનો ભંડારો બાપુએ કરેલો છે. અને ગૌ માતાને 4 થી 5 ગૌ માતાની સમાધિ બનાવેલી છે. પણ હવે નર્મદા કિનારે બાપુ દિવાળી પછી ગિરનારી ગૌ માતા ગૌશાળા બનાવશે. પણ ગૌ માતા પશુ પક્ષી રાખશે, આનંદ કરશે, ભજન કરશે અને ભોજન કરાવશે. આમ ગૌ માતાની સેવા કરજો. ઓમ નમો નારાયણ ચાલુ રાખીએ. એ ગાય માતાનું નામ નર્મદા માતા છે અને અંદર ગંગા માતાની વાસળી બાંધી છે. 60 ફૂટ લાંબી, 20 ફૂટ પહોળી ગૌશાળા બનાવી છે બાપુએ. કોઈની પાસે પંજું લીધું નથી. અને ગૌ માતાને રહેવા માટે અખંડ ગિરનારી ગૌ માતા ગૌશાળા બનાવી છે. અને ગૌ માતાની બાપુ સેવા કરે છે. ભગવાનના મંદિરના વિરોધી નથી, પણ ગૌ માતા જે આપશે ને દુનિયામાં, એવું તમને આ દુનિયામાં કોઈ નહીં આપે. રામ, લક્ષ્મણ, ભરત ને શત્રુઘ્ન જન્મ ક્યાંથી થયો? વશિષ્ઠ બાપજીએ ખીરનો કર્યો અગ્નિનારાયણમાંથી લઈને આપ્યો ત્યારે ચારેયનો જન્મ થયો છે. પૃથ્વી રાજાને પણ જે સુખ મળ્યું છે ગૌ માતાની સેવાથી મળ્યું છે. જમદગ્નિ ઋષિને પણ જો ફળ મળ્યું હોય તો ગૌ માતાની સેવાથી મળ્યું છે. પરશુરામ ભગવાનને જે ગૌ માતા પ્રત્યે પ્રેમ મળ્યો છે, એના પિતાશ્રીએ જે ગૌ માતાની સેવા કરીને એના પ્રતાપ જ મળ્યો છે. અર્જુનજીએ જ્યારે દુર્યોધન એમને વૈરાટ નગરીમાં ગુપ્ત દેશે રહ્યા હતા, એ વખતે ગાયને વાળી, એ વખતે પણ અર્જુનજી પ્રાણની પણ પરવા કર્યા વિના ગૌ માતાને વારે ચડ્યા હતા. તો ગૌ માતા જે દુનિયામાં આપશે ને એવો દુનિયામાં કોઈ નહીં આપે. ઓમ નમો નારાયણ. જય ગિરનારી, હર હર મહાદેવ.